నమస్కారం ఘంటారావానికి స్వాగతం. ముందుగా ప్రధాన అంశాలు. శ్రీకాకుళం రూరల్ పిఎస్ లో తమ్మినేని సీతారాం విచారణ, భూ వివాదాల కేసులో ప్రశ్నించిన పోలీసులు. మద్యం రవాణా కేసులో కారుమూరికి సుప్రీంకోర్టులో ఎదురుదెబ్బ, ఈడీ నమోదు చేసిన కేసులో ముందస్తు బెయిల్ నిరాకరణ. పొగాకుకు గిట్టుబాటు ధర కల్పించాలంటూ రైతుల ఆందోళన, ఒంగోలు హైవేపై రాస్తారోకో, భారీగా నిలిచిన వాహనాలు. ఆగస్టు 1న భోగాపురం వద్ద ప్రధానికి వినూత్న స్వాగతం, 30,000 మొక్కలతో మోదీకి స్థానికుల ఆతిథ్యం. ముగిసిన సింహాద్రి అప్పన్న గిరి ప్రదక్షిణ, స్వామి సేవలో తరించిన సుమారు 7 లక్షల మంది భక్తులు. లోక్సభ సమావేశాలను ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. Honorable members, so many members have given notice of adjournments. The Honorable Speaker has disallowed those applications for adjournment notices. Hence, let us resume the business. Item number 2. Yeah, but the Honorable Speaker has disallowed all the adjournment motion notices. So, purpose to be laid on the table. Item number 2, Dr. Jitendra Singh ji. Speaker sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House papers listed against my name at serial number 2 in today's revised list of business. Thank you, Speaker sir. Thank you. Item number 3, Sri Jiten Prasad ji. महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूं. Item number 4, Dr. P. Chandrasekhar. Sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 4 in today's revised list of business. Thank you. Item number 5, Sri B.L. Verma ji. महोदय, मैं आपकी अनुमति से और लोकसभा की संशोधित कार्य सूची में क्रम संख्या 5 पर अपने नाम के अंकित पत्र सभा पटल पर रखता हूं. Item number 6, Sri Sadish Chandra Dubey. Item number 6, Sri Sadish Chandra Dubey. माननीय महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 6 पर उल्लेखित कागजातों को सभा पटल पर रखता हूं. Item number 7, Sri Bilplab Kumar Dev. Sir, I rise to lay See, on the table the Minister, Hindi and English version Minister, of the third sitting Minister of for State is there. He is already there in the House. I rise to lay on the table on the minutes Hindi and English version of the third sitting Next. of the Committee of Absence members from the sitting. Item of number the House is 8, listed against my Sri Anurag Singh Thakur. Honorable Chairman, sir, with your permission, I rise to present the 27th report, Hindi and English version of the Standing Committee of Coal, Mines and Steel as listed against my name in today's revised list of business. Item number 9, Dr. Jitendra Singh ji. Speaker sir, with your kind permission, I rise to make the following statement on the floor of the House. The status of implementation of recommendations contained in the 409th report of the Standing Committee on Science, Technology, Environment, Forests and Climate Change on demands of Grant 2026-27, demand number 89 pertaining to Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology. Item number The status 10, of implementation of recommendations contained in the 411th report of the Standing Committee on Science, Technology, Environment, Forests and Climate Change on demands for Grant 26-27, demand number 24 pertaining to the Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology. thank you. Item number 10, Dr. L. Murugan. And permission, I rise to lay a statement regarding the status of implementation of recommendations contained in the 22nd report of the Standing Committee on Communication and Information Technology on review of
mechanism to curb fake news pertaining to the Ministry of Information Broadcasting. Item number 11, Sri Sadish Chandra Dubey. आपकी अनुमति से मैं आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में मेरे नाम के सामने कर्म संख्या 11 पर उल्लेखित खान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांग 2026-27 के बारे में कोयला खान और इस्पात संबंधित अस्थायी समिति के 19वें प्रतिवेदन में अंतर्विशिष्ट सिफारिशों के लिए कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ। Item number 12, Srimati Nimmu Ben Jayantibhai Bhabaniya. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 12 पर अपने नाम के समक्ष सूचीबद्ध विवरण जो खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित भारत में चीनी उद्योग एक समीक्षा के बारे में संबंधित संसदीय स्थायी समिति के 32वें प्रतिवेदन 17वीं लोकसभा में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखते हुए धन्यवाद। Item number 13, Sri P.P. Chaudhary. మద్యం అక్రమ రవాణా వ్యవహారంలో ఈడీ నమోదు చేసిన కేసులో మాజీ మంత్రి కారుమూరి నాగేశ్వరరావుకు సుప్రీంకోర్టులో ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి అరుణ్ అడిగి తెలుసుకుందాం. అరుణ్, చెప్పండి, కారుమూరి నాగేశ్వరరావు పిటిషన్ను సుప్రీంకోర్టు డిస్మిస్ చేయడానికి గల కారణాలు ఏంటి? 350 పైగా 3 కోట్లకు పైగా జరిగినటువంటి మద్యం అక్రమ రవాణాకు సంబంధించినటువంటి వ్యవహారంలో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ విచారణ చేపట్టింది. అయితే కారుమూరి నాగేశ్వరరావు, ఆయన కొడుకు, మిగిలిన కొంతమంది పైన కేసు నమోదు చేసినటువంటి దర్యాప్తు సంస్థ ఈ మేరకు కేసు దర్యాప్తు సందర్భంలో పలువురిని అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత కారుమూరి నాగేశ్వరరావు ముందస్తు బెయిల్ పిటిషన్ ను లోయర్ కోర్టులో, ఆ తర్వాత హైకోర్టులో దాఖలు చేశారు. 2 కోర్టులు దాన్ని ఎంటర్టైన్ చేయకపోవడంతో ఇప్పుడు కారుమూరి నాగేశ్వరరావు సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించగా సుప్రీంకోర్టులో కూడా కారుమూరి నాగేశ్వరరావుకు ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. 350 కోట్లపై అక్రమాలు చోటు చేసుకున్నట్లుగా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది అని పిటిషన్ చూసినటువంటి వాదనల సిజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్ నేతృత్వంలోని సభ్య ధర్మాసనం పిటిషన్ లో పేర్కొన్నటువంటి అంశాల ప్రకారం చూసుకున్నా స్పష్టమైనటువంటి ఆధారాలు, స్పష్టంగా అక్రమాలు జరిగినట్లు కనిపిస్తోందని, ఈ వ్యవహారంలో పూర్తి స్థాయిలో కస్టోడియల్ ఇంట్రాగేషన్ అనేది అవసరం అని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు అభిప్రాయపడింది. ఆ మేరకు కారుమూరి నాగేశ్వరరావుకు ముందస్తు బెయిల్ ఇవ్వడానికి తమకు కారణాలేమీ కనిపించట్లేదు కాబట్టి అందుకు తగినట్లుగా దర్యాప్తుకు పూర్తిగా సహకరించాల్సిందేనని, ఈ కేసులో చోటు చేసుకున్నటువంటి అక్రమాలు బయటికి రావాల్సిందేనని, ఆ నేపథ్యంలో అక్రమాలు ఉన్నాయని చెప్పి, అక్రమం జరిగింది అని చెప్పి స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో కస్టోడియల్ ఇంట్రాగేషన్ జరిగి తీరాల్సిందని చెప్పి అభిప్రాయపడినటువంటి సుప్రీంకోర్టు కారుమూరి నాగేశ్వరరావు దాఖలు చేసిన పిటిషన్ ను డిస్మిస్ చేసింది. రైట్, ధన్యవాదాలు అరుణ్. ఫోర్జరీ ఫైళ్లతో అక్రమ రిజిస్ట్రేషన్ కేసులో వైసీపీ నేత మాజీ స్పీకర్ తమ్మినేని సీతారాంను శ్రీకాకుళం రూరల్ పిఎస్లో పోలీసులు ప్రశ్నిస్తున్నారు. మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి ఈశ్వర్ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా అందిస్తారు. ఉమా, శ్రీకాకుళం రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గర తమ్మినేని సీతారాం ఈరోజు హాజరయ్యారు. కారణం హైదరాబాద్ హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు ఈరోజు హాజరైనట్లు తెలుస్తుంది. ఉదయం 9:30 గంటల నుంచి ఇప్పటి వరకు విచారణ కొనసాగించిన ఎస్ఐ సురేష్ ఇప్పుడే ఆయనకి కొంచెం విరామం అయితే ఇచ్చారు. ఆయన పోలీస్ స్టేషన్ ఆవరణలోనే ఆయన కారులో ఆయన రెస్ట్ తీసుకున్న పరిస్థితి ఇక్కడైతే ఉంది. అయితే భూ వివాదం కేసులో బలగా సమీపంలోన 84, 85, 86 ఫ్లాట్లలో సంబంధించి 939 ఎస్ఎఫ్టీకి సంబంధించిన భూ వివాదం కేసు అయితే నడుస్తుంది. ఒక వ్యక్తి బతికొండగానే ఫోర్జరీ చేసిన నేరం మీద ఆరోపణలతో ఆయన ఈ విచారణకు హాజరయ్యారు. అయితే ఈయనకు హైకోర్టులో తమ్మినేని సీతారాంతో పాటు ఆయన సతీమణి వాణికి కూడా బెయిల్ మంజూరు అయ్యింది.
ఆయన తనయుడు అయిన చిరంజీవి నాగ్కి ఇంకా పరారీలో ఉన్నారు. ఇప్పుడైతే ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉంది విచారణ. ఆయన సతీమణి వాణి హాజరవుతారని ఇక్కడైతే చెప్తున్న పరిస్థితి కనబడుతుంది. ఉమా, ధన్యవాదాలు ఈశ్వర్. ఆగస్టు 1న ప్రారంభోత్సవానికి ముస్తాబవుతున్న భోగాపురం విమానాశ్రయ సేవలు ఆగస్టు 17 నుంచి ప్రయాణికులకు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. ఆగస్టు 17 తర్వాత విశాఖపట్నం ఎయిర్పోర్ట్లో పౌర విమానాల రాకపోకలు నిలిచిపోనున్నాయి. ఈ మేరకు కేంద్రం నోటిఫికేషన్ ఇచ్చింది. భోగాపురంలోని అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం నుంచి ఆగస్టు 17న విమాన రాకపోకలు ప్రారంభమవుతున్న నేపథ్యంలో విశాఖ విమానాశ్రయం నుంచి షెడ్యూల్ విమానాలను నిలిపివేస్తున్నట్లు పౌర విమానయాన శాఖ ప్రకటించింది. 30 ఏళ్ల పాటు విశాఖపట్నం ఎయిర్పోర్టు సివిల్ ఎన్క్లేవ్ నుంచి షెడ్యూల్డ్ కమర్షియల్ విమానాల రాకపోకలు నిలిపివేస్తున్నట్లు తెలిపింది. జాతీయ అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఈ నిబంధనకు మినహాయింపు ఉంటుందని పేర్కొంది. భారతీయ వాయుసేన, సాయుధ దళాలు, పోలీసు విమానాలు, ప్రభుత్వ అతిథులు రాకపోకలు సాగించే విమానాలు, లీజ్, వీఐపీ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్లు ఇక్కడి నుంచి నడుస్తాయని పేర్కొంది. ఇప్పటి వరకు విశాఖ ఎయిర్పోర్టుకు ఉన్న అంతర్జాతీయ ట్రావెల్ కోడ్ VTZ ఆగస్టు 17 అర్ధరాత్రి 12 గంటలకు దాటగానే భోగాపురం విమానాశ్రయానికి బదిలీ అవుతుందని కేంద్రం తెలిపింది. అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవానికి ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు హాజరు కావాలని కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు పిలుపునిచ్చారు. ప్రధాని మోదీ పాల్గొనే ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రజలందరూ విజయవంతం చేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధికి భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ఒక దిక్సూచిగా పనిచేయనుందని అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ ఎయిర్పోర్టు ప్రారంభోత్సవానికి వచ్చే ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా చర్యలు తీసుకున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. ఈ మేరకు ఓ వీడియో సందేశాన్ని విడుదల చేశారు. ఆగస్టు 1న ప్లాన్ చేసుకున్నటువంటి ఇనాగ్రేషన్ ప్రోగ్రాం మీద ప్రత్యేకంగా రివ్యూ చేశాం. అన్ని ఏర్పాట్లు కూడా ఎక్కడా లోటుపాట్లు లేకుండా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అన్ని సదుపాయాలు కల్పించే విధంగా ఈ కార్యక్రమం నడిపించాలని రివ్యూలో కూడా కొన్ని సూచనలు సలహాలు కూడా చేశాం. మరి లోకేష్ అన్న గారి అధ్యక్షతన ఈ కార్యక్రమం జరిగింది. ఇది కేవలం నాయకులతో జరగాల్సినటువంటి కార్యక్రమం కాదు. దీనికి అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటిది మీరందరూ ఉత్తరాంధ్రలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇది ఒక సొంత పండగ లాంటి కార్యక్రమం. ఎందుకంటే ఎన్నో ఏళ్ల నుంచి ఒక చిరకాల కోరికగా ఈ యొక్క భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ని మనం వీక్షిస్తూ వస్తున్నాం. ఎప్పుడు అవుతుందా అన్నటువంటి ఆసక్తితో ఎదురు చూస్తున్నాం. ఆ రోజు అతి దగ్గరలో ఉంది. ఆ కార్యక్రమానికి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా సహకరించాలి, అందరూ కూడా పాల్గొనాలి, విజయవంతం చేయాలని మీ అందరికీ కూడా ఇక్కడ కోరుకుంటున్నాను. అలాగే మన ఉత్తరాంధ్ర ఆత్మ అభిమానానికి, మన గౌరవానికి కూడా ఒక ప్రతీకగా మారబోతుంది. ఎక్కడెక్కడికో వెళ్ళి దూర ప్రాంతాల్లో కష్టపడినటువంటి చరిత్ర మన ఉత్తరాంధ్రకు ఉంది. కానీ ఈ ఎయిర్పోర్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఎక్కడెక్కడ నుంచో ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా మన ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతానికి రాబోతున్నారు. ఈ ఎయిర్పోర్ట్ వల్ల వేలాది మందికి, మన ఉత్తరాంధ్రలో ఉన్నటువంటి పిల్లలకి అందరికీ కూడా మంచి ఉద్యోగ అవకాశాలు రాబోతున్నాయి. దీనివల్ల ఒక మంచి మార్పు మొదలవుతుందనే నమ్మకంతో అందరికీ కూడా నా శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ ఉత్తరాంధ్రకు సంబంధించిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ఒక ప్రైడ్గా తీసుకొని ముందుకు రావాలని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ నా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. నమస్కారం. భోగాపురం ఎయిర్పోర్టు ప్రారంభోత్సవానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేస్తున్న ప్రధాని మోదీకి ఉత్తరాంధ్ర వాసులు వినూత్నంగా స్వాగతం పలకనున్నారు. వారి ఆనందాన్ని 30,000 మొక్కలతో అక్షరాల రూపంలో ప్రకృతి సొగసులను అద్ది స్వాగతానికి ఏర్పాట్లు చేశారు. వారం రోజుల పాటు ఈ ఘన స్వాగతానికి సుమారు 70 మందికి పైగా పనిచేస్తున్నారు. ప్రధాని మోదీకి విమానం నుంచే కనిపించే అద్భుత స్వాగత ఏర్పాట్లు చేశామంటున్న సన్రే రిసార్ట్స్ అధినేత రాజాబాబుతో మా ప్రతినిధి ఆదిత్య పవన్ ముఖాముఖి. అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం భోగాపురం ప్రారంభ వేడుకకి ముఖ్య అతిథిగా వస్తుంటుండే ప్రధాని మోదీకి ఒక అద్భుత ఘన స్వాగతం పలకడానికి ఈ ప్రాంత వాసులు అంతా కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఇదే భోగాపురం విమానాశ్రయం నిర్మాణ సమయంలో అనేక కొబ్బరి చెట్లు తొలగించాల్సి వస్తుంది. ఆ తొలగించాల్సి వచ్చినటువంటి కొబ్బరి చెట్లన్నింటినీ కూడా విశాఖపట్నం నుండి భీమిలి వరకు బీచ్ ప్రాంతంలో తిరిగి మళ్ళీ వాటికి ప్రాణం పోసి కోకో ఇరినా పేరిట అనేక ప్రాంతాలలో
కొబ్బరి చెట్లకు ప్రాణం పోసిన వ్యక్తి, ముఖ్యంగా ఈ ప్రాంత వాసులు, ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న రైతులతో మమేకమైన వ్యక్తి, సన్ రైజ్ రిసార్ట్స్ అధినేత రాజాబాబు గారు మనతో ఉన్నారు. ఎలాంటి ఘన స్వాగతం పలకడానికి నిర్ణయం తీసుకున్నారు, వారి మాటలో తెలుసుకుందాం. నమస్తే అండి. ప్రధాని మోదీకి ఎలాంటి స్వాగతం పలుకుతున్నారు మీరు? ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు, చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ ప్రాంతానికి చేసినటువంటి కృషి మేము ఎవరం కూడా ఎయిర్పోర్ట్ ఇక్కడ వస్తుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. ఈ సంతోష సమయంలో ఈయనకి ఏ రకమైన స్వాగతం పలకాలి అని మేము ప్రయత్నం చేసి ఇవన్నీ కూడా క్రియేట్ చేసాం. ఒక 30,000 మొక్కలతోటి ప్లాంటేషన్ అంతా కూడా వాళ్ళ పేర్లతోటి వెల్కమ్ చెప్తూ కూడా డిజైన్ చేయడం జరిగిందండి. ఎలా, ఎన్ని మొక్కలు ఉంటాయి, వీటి ప్రత్యేకత? వీటి ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయండి. మేము ఈ సీడ్ పేరేమో ఈ గడ్డిని బర్నింగ్ బుష్ అంటారండి. ఇది జపాన్ నుంచి సీడ్ తెచ్చాము. 2.5 నెలల క్రితం దీన్ని జనరేషన్ చేసి అప్పటి నుంచి కూడా దీన్ని డెవలప్ చేయడం మొదలుపెట్టాము. ఈ గడ్డి బాగా కనబడాలంటే దాని బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఏదైనా ఒక డార్క్ కలర్ ఉండాలి. దానికోసం డార్క్ ప్లాంట్ అంతా కూడా సూడోఎరాంతమం అని దాన్ని కూడా డెవలప్ చేసాం. మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఫ్లైట్ ల్యాండ్ అవుతున్నప్పుడు, టేక్ ఆఫ్ అవుతున్నప్పుడు మోడీ గారికి స్వాగతం చెప్పడం కోసం వినూత్నమైన పద్ధతిలో పెయింట్లు వేస్తూ, ఏ పదాలతో, ఏ ఇంగ్లీష్ పదాలతో వీటిని వెల్కమ్ టు పిఎం మోడీజీ, సీఎం సిబిఎన్జీ. భోగాపురం విమానాశ్రయం ఆగస్టు 1వ తారీఖు ప్రారంభోత్సవం, ముఖ్య అతిథిగా ప్రధాని మోదీని పిలుస్తున్నారు. మీకు ఈ ఆలోచన ఎలా వచ్చింది అసలు? అందరూ పెద్ద పెద్ద బోర్డులు పెట్టి, ఎలక్ట్రానిక్ సైనేజెస్ పెట్టి రకరకాలుగా చేస్తారు. మొక్కలతోటి ఏ రకమైన స్వాగతం చెప్పడం కోసం ఇది చేశాను. ఇది కాక మోడీ గారు స్వాగతం అయిపోయిన తర్వాత ఇది 240 అడుగులు వెడల్పు, 120 అడుగులు పొడుగుతోటి ఈ 30,000 ప్లాంట్స్ చేశాం. కాబట్టి దీన్ని ఎలా వేస్ట్ చేయకుండా మోడీ గారు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఈ ఎయిర్పోర్ట్కి ఎవరు వచ్చినా సరే విశాఖపట్నంకి వచ్చినట్టే లెక్క. మాకు వెల్కమ్ టు వైజాగ్ అని ఆ పార్ట్స్ని మార్చేస్తాము. అలాగే ఫ్యూచర్లో ఏం చేస్తామంటే విశాఖపట్నంలో ఏ రకమైన ఈవెంట్ అయినా సరే, సపోజ్ గూగుల్ ఇనాగ్రేషన్ అవుతుంది, అది వైజాగ్ ఈవెంట్, సో వెల్కమ్ టు గూగుల్ చెప్తాం. ఎలాగా ఆ పార్ట్స్ని దాని ప్రకారంగా లెటర్స్ మార్చేస్తాం. ఈచ్ లెటర్ 15 feet లెంగ్త్ అండి. సో మీకు బ్యూటిఫుల్ విజిబిలిటీ ఉంటుంది. ఉండి కొద్ది కూడా ఇంకా ఈ ప్లాంట్ తల క్వాలిటీ కూడా పెరుగుతుందండి. ఎన్ని రోజుల నుంచి ఎంతమంది కష్టపడుతున్నారు, ఎలా దీన్ని సంసిద్ధం చేసుకున్నారు? ఒక 70-80 మంది పనిచేస్తున్నాం అండి. కంటిన్యూస్గా ఒక ప్రొసీజర్ ప్రకారంగా ఇది ఏ యాంగిల్లో ఉంటే కనబడుతుంది, ఏ లెటర్కి ఎంత హైట్ ఉండాలి, ఏ కలర్ ఉండాలి, కలర్ రీడింగ్ అని అంటారా, అవన్నీ కూడా టెక్నికల్గా తీసుకుని చేయడం జరిగిందండి. ఈ ప్రాంతవాసిగా భోగాపురం విమానాశ్రయం రావడం, ఇదిగో మనం ఎదురుగుండా కనబడుతుంది, రన్వే కూడా కనిపిస్తుంది. అలా తయారైనప్పుడు, ఎందుకంటే దాన్ని ప్రారంభ సమయం నుంచి మీరు చూశారు, ఇప్పుడు విమానాలు వచ్చే రోజు వచ్చింది, అంతర్జాతీయ విమానాలు వచ్చేటువంటి రోజు వచ్చింది. ఇప్పటికీ ఫ్లైట్ టెస్ట్ ఫ్లైట్లన్నీ కూడా జరిగాయి. చాలామంది ప్రముఖులు దీన్ని సందర్శించారు. రేపు ఆగస్టు 1వ తారీఖున ప్రధాని మోదీ ఇదే రన్వే మీద వారి విమానం దిగుతోంది. ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు? దీని ప్రారంభ సమయం రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు కూడా దీనిలో జరిగే ప్రతి అభివృద్ధిని మీరు చూశారు, మీకు ఏమనిపిస్తుంది? నేనే కానీ మా భోగాపురం వాస్తవ్యులు కానీ మేము ఎవరు ఊహించలేదండి. మాకు చాలా థ్రిల్లింగ్ అండి. రేపు 1వ తారీఖునే ప్రారంభోత్సవం జరుగుతుందంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతా కూడా భోగాపురం అన్నది పేరు లేకుండా లేదండి, ప్రతిరోజు పేరే. ఒక అద్భుతమైనటువంటి జాతీయ సంపదగా ఈ అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాన్ని ఈ ప్రాంతంలో ఇవ్వడం, అందుకే వారికి మా కృతజ్ఞతల్ని ఈ విధంగా పేర్ల రూపంలో, పర్యావరణ హితమైనటువంటి పచ్చటి చక్కని మొక్కలతో పేర్ల రూపంలో తెలియజేస్తామనే అభిప్రాయాన్ని రాజాబాబు వ్యక్తపరుస్తున్నారు. కెమెరా పర్సన్ సిహెచ్ శ్రీనివాస్తో ఆదిత్య పవన్, భోగాపురం. వర్జీనియా పొగాకుకు గిట్టుబాటు ధర కల్పించాలనే డిమాండ్తో ప్రకాశం జిల్లా రైతులు రోడ్డెక్కారు. ముదిగొండ బ్రిడ్జి, టంగుటూరు టోల్ గేట్ వద్ద హైవే దిగ్బంధనం చేశారు. టంగుటూరు టోల్ ప్లాజా వద్ద పొగాకు రైతులు, రైతు సంఘాల నాయకులు సంయుక్త కిసాన్ మోర్చా ఆధ్వర్యంలో బైఠాయించారు. బైక్ ర్యాలీ చేస్తూ టోల్ గేట్ వద్దకు రైతులు చేరుకున్నారు. రైతుల రాస్తారోకోతో జాతీయ రహదారిపై ఇరువైపులా వాహనాలు నిలిచిపోయాయి. రైతుల ఆందోళన వేళ పోలీసులను జాతీయ రహదారి వద్ద మోహరించారు. రైతులకు సర్ది చెప్పేందుకు, ట్రాఫిక్ను క్రమబద్ధీకరించేందుకు పోలీసులు యత్నిస్తున్నారు. ప్రభుత్వం తమ డిమాండ్లపై స్పందించాలని రైతులు కోరుతున్నారు. ఈ సంవత్సరం పొగాకు రైతులు చాలా తీవ్ర సంక్షోభంలో ఉన్నారు. ఎందువల్లంటే రైతు ఇవాళ పొగాకు పండించాలి అంటే అది హై గ్రేడ్ అయినా లో గ్రేడ్ అయినా క్వింటా 25,000 రూపాయలు పైన పడుతుంది. అందువల్ల
ఇవాళ ప్రభుత్వం ఈరోజు బోర్డులో వేలంలో క్వింటా 20,000 నుంచి 16,000 రూపాయల మధ్య కొనుగోలు చేస్తుంది. క్వింటాకి 5-6 రూపాయలు రైతు నష్టపోతున్నాడు ఈ ప్రకారం. అందువల్ల గత 3 నెలల నుంచి రైతులు ఆందోళన చేస్తున్నారు. 1000 కోట్లు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చెరో 500 కోట్లు కేటాయించి కొనుగోలు చేయాలని రైతులు కోరుతున్నారు. అందువల్ల ప్రధాన డిమాండ్ 1000 కోట్లు కేటాయించి ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల చేత కొనుగోలు చేయించాలనేది రైతులు గత 100 రోజుల నుంచి అడుగుతున్నారు. దాన్ని నెరవేర్చేదాకా ఈ ఉద్యమం ఆగదని తెలియజేస్తున్నాను. వేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. వచ్చే సంవత్సరం ఈ సంవత్సరం తెలిసే వేసాము. గవర్నమెంట్ కొనండి, 60 మిలియన్లు వస్తాయి 1000 కోట్లకి. అవసరమైతే ఒక 20%, 10% రైతులు డిపాజిట్ చేస్తా ఉన్నారు. తదిమా పొగాకు అమ్మినాడు డబ్బులు ఇవ్వండి, మీకు గవర్నమెంట్ సహకరిస్తాం. మేము మీ 1000 కోట్లు డిపాజిట్ చేసినట్టే కదా, డబ్బులు అడిగిపోవు కదా. నెక్స్ట్ ఇయర్ మేము పొగాకు వేయం, మీరే అమ్ముకోండి దాన్ని పొగాకుని నెక్స్ట్ ఇయర్. లేదా 142 కొనండి. తదిమా మా దగ్గర ఉండే ఎక్సెస్ పొగాకు 80 మిలియన్లు ముందు నాటికి అమ్ముకుంటాం, లేదా దాన్ని నిల్వ చేసుకుంటాం. పోలీసుల మధ్య వాగ్వాదం చోటుకొస్తున్న పరిస్థితి లోపలట అయితే జరుగుతున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. మాత్రం క్షమించి తీసుకెళ్లి వారిని కూడా ఇక్కడి నుంచి తరలిస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. రహదారికి 20 కిలోమీటర్ల వాహనాలను సర్ది క్రమంలో అయితే పోలీసులు వారిని అయితే తరలిస్తూ ఉన్నారు. గిట్టుబాటు ధర పొగాకు గిట్టుబాటు ధర కల్పించాలనే క్రమంలోనే వారంతా కూడా అల్లూరు జిల్లా ఏజెన్సీలో ఏ కాలంలో చూసినా వింతైన ప్రకృతి అనుభూతి కనిపిస్తుంది. సహజ సిద్ధంగా వీచే గాలి, మేఘాలను తాకే కొండలు ఆహుతులను ఆకట్టుకున్నాయి. పాడేరు మండలం సప్పిపుట్టు కొండలను హోంమంత్రి అనిత, మంత్రి సంధ్యారాణి పలువురు అధికారులతో కలిసి సందర్శించారు. సప్పిపుట్టు కొండలు సముద్ర మట్టానికి 3,500 అడుగుల ఎత్తులో ఉంటాయి. ఈ సుందర ప్రాంతాన్ని వీక్షించిన మంత్రులు తన్మయత్వానికి లోనయ్యారు. ఇదే పర్యాటక ప్రపంచానికి కావాల్సిందని మంత్రులు కొనియాడారు. 2 ఏళ్ల పాలనలో పర్యాటక ప్రాంతాలకు ఎంతగానో ప్రభుత్వ సహకారం అందిస్తున్నట్లు మంత్రులు తెలిపారు. చాలా బాగుంది. ఇట్స్ నిజంగా వెరీ బ్లెస్డ్. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఇక్కడికి రావటం అన్నది మా అదృష్టం కింద మేము భావిస్తున్నాం. ఇక్కడున్న అమాయకమైన ప్రజలకి ఒక భరోసా కల్పించాలి, ఒక ధైర్యం కల్పించాలి. మా జీవితాలు ఇలాగే ఉండిపోవు, మా జీవితాల్లో కూడా మార్పు వస్తుంది అని. వాళ్ళ గ్రామంలో ఏ సమస్యలు ఉన్నాయో వాళ్ళు ఓపెన్ గా వచ్చి మాట్లాడుతున్నారు. ఇంతకన్నా ప్రజాస్వామ్యం ఏముంటుందో చెప్పండి. నిజంగా ఇలాంటి ఒక మంచి వాతావరణం ఇంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉందండి. మన్యం అల్లూరు సీతారామరాజు జిల్లాలో గవర్నమెంట్ కూడా వాళ్ళ చిత్తశుద్ధితో ఉంది. ఈ రోజు గిరిజనుల పక్షాన గవర్నమెంట్ కూడా నిలబడుతుంది. ఇంత అందమైనటువంటి ప్రదేశాలు మీకు ఎక్కడ కనిపించవు. నిజంగా ఇదంతా టూరిస్టులు అందరూ వచ్చి చూడాల్సిన ప్రదేశాలు. ఎందుకంటే మనం ఖచ్చితంగా పర్యాటకులను ఆకర్షించడానికైనా ఇవన్నీ కూడా మీరు చూపించాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది. అందరూ చూపించండి. ఎందుకంటే ప్రకృతి ఇంత అందంగా ఉంటుందా, ఇంత ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంలో ఉంటుందా, ఊటీకి మించినటువంటి అందాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. మీరంతా ఒక్కసారి ఈ వీడియోని ప్రపంచానికి చూపించండి. మమ్మల్ని ఎట్లాంటి మారుమూల పల్లెలకి వేస్తున్నామంటే ప్రభుత్వం వస్తున్నట్టు లెక్క. ఈ 2 ఏళ్ల అభివృద్ధి సంక్షేమం మీరు చూస్తారు. ఎందుకంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంటే అభివృద్ధికి సంక్షేమానికి కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్. ప్రతి స్త్రీకి అమ్మతనం అనేది ఓ మధురానుభూతి. కన్నపేగు ఈ లోకాన్ని చూస్తే చాలనుకుని పండంటి మగబిడ్డకి జన్మనిచ్చి తనివి తీరా బిడ్డను చూడకుండానే తనువు చాలించింది ఆ తల్లి. మాతృత్వం కోసం మహిళలు ఎలాంటి త్యాగానికైనా వెనుకాడరు అనే దానికి మార్కాపురం జిల్లాలో జరిగిన ఘటనే నిదర్శనం. అర్ధవీడు మండలం కాకర్ల గ్రామానికి చెందిన లీలమ్మ ఆశా కార్యకర్తగా పనిచేస్తున్నారు. పెళ్లైన చాలా కాలానికి గర్భం దాల్చడంతో కుటుంబ సభ్యులు ఎంతో సంతోషించారు. అంతలోనే పిడుగుపాటు లాంటి వార్త బయటపడింది. 3వ నెలలో వైద్య పరీక్షల సమయంలో ఆమెకు గుండెలో సమస్య ఉందని తేలింది.
గర్భం కొనసాగించడం క్షేమం కాదని వైద్యులు చెప్పారు. కానీ ఆ తల్లి వినలేదు. నెలలు నిండాయి. ఆమె ఆరోగ్య పరిస్థితిలోనూ మార్పు వచ్చింది. అత్యవసర పరిస్థితి కావడంతో మహిళను ఓ ప్రైవేటు ఆసుపత్రిలో చేర్పించారు. ఆరోగ్యం నిలకడగా లేదని, తల్లి బిడ్డల్లో ఎవరో ఒకరినే కాపాడగలమని వైద్యులు తెలిపారు. బిడ్డే కావాలని ఆ తల్లి అనుకుంది. వైద్యులు సిజేరియన్ చేయగా పండంటి మగబిడ్డ జన్మించింది. ఆ శిశువును చూడకుండానే ఆమె మృత్యువడికి చేరింది. అటు పండంటి బిడ్డ, ఇటు విగత జీవిగా మారిన తల్లిని చూసి బంధువులు కన్నీరు మున్నీరుగా విలపించారు. అనంతపురం ప్రభుత్వాసుపత్రిలో అమానుష ఘటన జరిగింది. 2 నెలల పసికందును నానమ్మ 2వ అంతస్తు నుంచి కిందకు విసిరేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. అదృష్టవశాత్తు చిన్నారి కాలువలోని ఖాళీ వాటర్ బాటిల్పై పడి గాయాలతో బయటపడింది. అర్ధరాత్రి సమయంలో ఈ ఘటన జరిగినట్లు ఆసుపత్రి సిబ్బంది తెలిపారు. శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా లేపాక్షి మండలం మామిడాకులపల్లికి చెందిన దంపతులు 2 ఏళ్ల క్రితం ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నారు. వీరికి 2 నెలల ఆడు శిశువు ఉంది. శిశువుకు ఫిట్స్ రావడంతో అనంతపురం ఆసుపత్రిలో చేర్చారు. ఆడపిల్ల పుట్టడం ఇష్టం లేని అశోక్ కుమార్ తల్లి సత్యమ్మ శిశువుపై ద్వేషం పెంచుకున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. దీంతో రాత్రి సమయంలో బిడ్డను తీసుకెళ్లి 2వ అంతస్తు నుంచి కిందకు పడేసినట్లు చెప్పారు. బిడ్డ ఏడుపులు గమనించిన సెక్యూరిటీ సిబ్బంది చిన్నారిని రక్షించారు. ఐసీయూలో చిన్నారికి ప్రస్తుతం వైద్యం అందిస్తున్నారు. తల్లి, ఆసుపత్రి సిబ్బంది ఫిర్యాదుతో చిన్నారి నానమ్మ, తండ్రిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. అప్పుల బాధ తట్టుకోలేక ఓ దంపతులు ఆత్మహత్య యత్నానికి పాల్పడిన ఘటన శ్రీకాకుళం జిల్లా గురుగుబిల్లిలో చోటు చేసుకుంది. ప్రమాదంలో భర్త మృతి చెందగా భార్య చికిత్స పొందుతోంది. శ్రీకాకుళం పట్టణానికి చెందిన న్యాయవాది దవల రామకృష్ణరావు, శ్రీదేవి దంపతులు సోమవారం బంధువుల ఇంటికి వెళ్లారు. మంగళవారం సాయంత్రం గురుగుపల్లి సమీపంలో ఉన్న సరుగుడు తోటలో భార్యాభర్తలిద్దరూ పురుగుల మందు తాగారని పోలీసులు వెల్లడించారు. మృతి చెందామా లేదా అన్న సందేశంతో ఇద్దరూ మెడకు వైర్లు చుట్టుకున్నట్లు తెలిపారు. ఈ ఘటనలో రామకృష్ణరావు అక్కడికక్కడే మృతి చెందగా భార్య శ్రీదేవి చికిత్స పొందుతుంది. వీరి కుమార్తె, కుమారుడు వైద్య వృత్తిలో స్థిరపడ్డారు. లావేరు ఎస్ఐ సందీప్ కుమార్ కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో పెద్దపులి సంచారం కలకలం రేపుతోంది. గోపాలపురం మండలంలోకి వచ్చిన దారిలోనే ప్రయాణం కొనసాగిస్తున్నట్లు ట్రాకర్ పాదముద్రల ద్వారా అధికారులు గుర్తించారు. బొల్లేరు చెరువు వద్ద దూడను చంపి కొబ్బరి తోటలోకి లాక్కెళ్లింది. రాత్రి అటవీశాఖ సిబ్బంది నుంచి తప్పించుకున్న పులి తెల్లవారుజామున గుడ్డిగూడెల్లో మరో దూడను చంపింది. కొవ్వూరుపాడు, బుచ్చయ్యపాలెం, కరగపాడు కొండపై ఉన్న అటవీ ప్రాంతంలో పెద్ద పులి తిష్ట వేసినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. శ్రీశైలం టైగర్, హనుమాన్ టీం ఉభయ గోదావరి జిల్లాల నుంచి 60 మంది సిబ్బందితో రెస్క్యూ ఆపరేషన్ కొనసాగుతోంది. ఏలూరు నుంచి 3 రోజుల క్రితం గోపాలపురంలోకి ప్రవేశించిన పెద్ద పులి సుమారు 100 కిలోమీటర్లు నడిచినట్లు అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ప్రజలను మైక్ ప్రచారం ద్వారా అప్రమత్తం చేస్తున్నారు. సింహాద్రి అప్పన్న గిరి ప్రదక్షిణ తుది దశకు చేరుకుంది. ఆలయం వద్ద తాజా పరిస్థితిని మా ప్రతినిధి కృష్ణమనాయుడు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా అందిస్తారు. ఉత్తరాంధ్ర వాసుల ఇష్టదైవము సింహగిరిపై కొలువైనటువంటి శ్రీ వరహ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి గిరి ప్రదక్షిణ దాదాపు పూర్తయింది. నిన్న ఉదయం ప్రారంభమైనటువంటి గిరి ప్రదక్షిణ ఇవాళ మధ్యాహ్నము 1 గంట వరకు దాదాపు పూర్తయిందనే చెప్పవచ్చు. మొత్తం పాత అడవివరం నుంచి ఎంవిపి కాలనీ మీదుగా ఎన్ఏడి జంక్షన్ మీదుగా గోపాలపట్నం మార్గంలో వెళ్ళినటువంటి మొత్తం 32 కిలోమీటర్ల మార్గంలో ఈ ఏడాది గత ఏడాదితో పోలిస్తే దాదాపు 2 లక్షల మంది భక్తులు అదనంగా వచ్చి గిరి ప్రదక్షిణని పూర్తి చేశారు. ఈ ఏడాది అధికారిక లెక్కల ప్రకారం చూసుకుంటే 6 లక్షల నుంచి 7 లక్షల మంది భక్తులు గిరి ప్రదక్షిణలో పాల్గొన్నారు. ఈ ఏడాది గత ఏడాదితో పోలిస్తే వాతావరణం కూడా పూర్తిగా అనుకూలించడము, చల్లదనం ఉండడంతో భక్తులు ఎలాంటి ఇబ్బందులకి గురి కాకుండా గిరి ప్రదక్షిణ ఘనంగా ముగించారనేటువంటిది అయితే చెప్పవచ్చు. గతంలో సముద్ర స్నానం చేసే దగ్గర ఉన్నటువంటి ఇబ్బందులని దృష్టిలో ఉంచుకున్నటువంటి అధికారులు జల్లు స్నానాన్ని అప్పుగర్ దగ్గర ఏర్పాటు చేసి జల్లు స్నానం చేసిన తర్వాత
మార్గ మధ్యంలోనే ఈ గిరి ప్రదక్షిణ చేసేందుకు ఏర్పాట్లు అయితే చేశారు. మరోవైపు పోలీసు శాఖ తరఫున చూసుకుంటే సర్వైలెన్స్, డ్రోన్ సర్వైలెన్స్తో పాటు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ని ఈసారి ఉపయోగించి భక్తుల్ని ఎప్పటికప్పుడు ఎంతమంది వస్తున్నారో తొలి పావంచ దగ్గర అన్నదాన్ని మానిటర్ చేసి భక్తులు వస్తున్నటువంటి మార్గాల్లో అన్ని చోట్ల కూడా పోలీసు సిబ్బందితో పాటు ట్రాఫిక్ సిబ్బందిని కూడా పెట్టి ఈ ట్రాఫిక్ని అయితే మానిటర్ చేశారు. అయితే నిన్న సాయంకాలము 5 గంటల నుంచి అర్ధరాత్రి 12 గంటల వరకు అయితే కొంత స్థానికంగా ఉన్నటువంటి వాహనదారులు అయితే ఎక్కువగా ఇబ్బంది పడ్డారు. అయితే రంగప్రవేశం చేసినటువంటి పోలీసులు అయితే ఈ ఎంవీపీ కాలనీతో పాటు మద్దెలపాలెం సెంటర్లో ఎక్కువగా ట్రాఫిక్ ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలని డ్రోన్ సర్వైలెన్స్ ద్వారా గుర్తించి వెంటనే ఆ ట్రాఫిక్ని అయితే క్లియర్ అయితే చేశారు. మరోవైపు సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలు చూసుకుంటే స్థానికంగా ఉన్నటువంటి అపార్ట్మెంట్ వాసులతో పాటు స్వచ్ఛంద సంస్థలు కూడా పెద్ద ఎత్తున భక్తులకి ఎక్కడ ఎలాంటి అల్పాహారముతో పాటు మిగిలినటువంటి లోటుపాట్లు లేకుండా చూసుకున్నారు. వేలాది మంది వచ్చినటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి అల్పాహారంతో పాటు తాగునీరు అందించారు, జెండు బాంబ్ లాంటివి కూడా అందించారు. ఎక్కువగా అలసిపోయినటువంటి భక్తులకు కాళ్ళకి మర్దన కూడా చేసినటువంటి పరిస్థితి అయితే ఉంది. మరోవైపు వైద్య ఆరోగ్య శాఖ తరఫున కూడా మొత్తం 32 చోట్ల అంబులెన్స్లను ఏర్పాటు చేసి వైద్య శిబిరాలను కూడా పెట్టారు. వైద్య శిబిరాలను పెట్టి ఎవరైనా అలసటతో ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి భక్తుల్ని వెంటనే ఆ వైద్య శిబిరానికి తరలించి అక్కడ కాసేపు విశ్రాంతి ఇచ్చి వాళ్ళకి ట్యాబ్లెట్లు ఇచ్చి వారి గిరి ప్రదక్షిణ పూర్తిగా విజయవంతం అయ్యే విధంగా చేశారు. ఉత్తరాంధ్ర నుంచే కాకుండా రాష్ట్ర నలుమూలల నుంచి గిరి ప్రదక్షిణకి సింహగిరి అప్పన్న స్వామిని కొలిచేందుకు వచ్చారు. అటు ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల నుంచి వచ్చినటువంటి భక్తులతో పాటు ఇటు తెలంగాణ నుంచి వచ్చినటువంటి భక్తులు కూడా ఉన్నారు. పక్క రాష్ట్రాల నుంచి కూడా ఎక్కువగా సింహగిరిపై కొలువైనటువంటి శ్రీ వరహాలక్ష్మీ నరసింహస్వామిని దర్శించుకునేందుకు ప్రతి ఏటా భక్తులు వస్తుంటారు. ముఖ్యంగా ఏడాదికోసారి ఆషాఢ పౌర్ణమి రోజున వచ్చేటువంటి గిరి ప్రదక్షిణకి మాత్రం పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు హాజరవుతూ ఉంటారు. ఈసారి కూడా గత ఏడాదితో పోలిస్తే ఎక్కువ మంది భక్తులు వచ్చారు. 10 లక్షల మంది భక్తులు వస్తారని ముందస్తుగానే జిల్లా యంత్రాంగంతో పాటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అంచనా వేసింది. అందుకు తగ్గట్టుగానే ఏర్పాట్లు చేసింది. ఎక్కడా భక్తులకు తోపులాట్లు లేకుండా టెంపరీ టాయిలెట్లను కూడా ఏర్పాటు చేసింది. టాయిలెట్ల దగ్గర కూడా పరిశుభ్రంగా ఉండేందుకు ఎప్పటికప్పుడు జీవీఎంసీ సిబ్బందిని కూడా ఏర్పాటు చేశారు. ఆషాఢ పౌర్ణమి నాడు జరిగేటువంటి గిరి ప్రదక్షిణ మొత్తం 2 రోజుల పాటు సాగింది. నిన్న ఉదయం 6 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 2 గంటల వరకు కేవలం 25,000 నుంచి 35,000 మంది భక్తులు మాత్రమే వచ్చారు. సాయంకాలానికి దూర ప్రాంతం నుండి వచ్చేటువంటి భక్తులకైతే ఎక్కువ దూర ప్రాంతం ఉండడంతో ఇక్కడికి వచ్చేటువంటి భక్తులు సాయంకాలం 6 గంటల తర్వాత ఒకేసారి 1,00,000 నుండి 2 లక్షల మంది వచ్చారు. అందుకు తగ్గట్టు ఏర్పాట్లు ముందస్తుగానే చేయడంతో ఎక్కడా కూడా ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకున్నట్లు చేసింది. ఆర్టీసీ సైతం విజయవాడతో పాటు మిగిలినటువంటి ప్రముఖమైనటువంటి ప్రాంతాల నుంచి వచ్చేటువంటి భక్తుల కోసం ప్రత్యేక బస్సులు వేసింది. తొలిపావంచి దగ్గర వరకు బస్సులని డ్రాప్ చేసింది. అక్కడి నుంచి తొలిపావంచి నుండి మొదట కొబ్బరికాయ కొట్టినటువంటి భక్తులు తిరిగి మొత్తం 32 కిలోమీటర్ల పాటు సాగేటువంటి గిరి ప్రదక్షిణ పూర్తి చేసుకుని తొలిపావంచి దగ్గరికే వెళ్ళి అక్కడ కొబ్బరికాయ కొట్టి ఈ గిరి ప్రదక్షిణ అయితే పూర్తి చేశారు. అందరూ కూడా లక్షలాది మంది వచ్చినటువంటి భక్తులందరూ కూడా ప్రభుత్వం చేసినటువంటి ఈ కార్యక్రమాన్ని కానీ ప్రభుత్వం కల్పించినటువంటి ఇక్కడ ఏర్పాట్లను కూడా అందరూ కూడా ప్రశంసించారు. ఇక్కడ ఏర్పాట్లను కూడా గతంతో పోలిస్తే మెరుగ్గా ఉన్నాయని కూడా సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఏడాది అన్ని విధాలుగా చూసుకుంటే గిరి ప్రదక్షిణలో ఎక్కడా చిన్నపాటి అవాంతరం చోటు వేసుకుండా చిన్నపాటి ఘటన జరగకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో పాటు జిల్లా యంత్రాంగం చేసినటువంటి ఏర్పాట్లపైన సంతృప్తి వ్యక్తం చేసి అన్నీ బాగున్నాయని కూడా ప్రశంసిస్తున్నారు. ఇది ఓవరాల్గా గిరి ప్రదక్షిణ గురించి చూసుకుంటే. కెమెరామెన్ నరేష్తో కృష్ణంనాయుడు, ఈటీ న్యూస్, విశాఖపట్నం నుంచి. ధన్యవాదాలు కృష్ణమనాయుడు. ఇక పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలపై భారత్ ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. హార్ముజ్ జలసంధిలో వాణిజ్య నౌకలపై దాడులను ఐరాస వేదికగా భారత్ ఖండించింది. దాడులు నిలిపివేసి అంతర్జాతీయ జలమార్గాల్లో స్వేచ్ఛాయుత నౌకాయానాన్ని పునరుద్ధరించాలని స్పష్టం చేసింది. పశ్చిమాసియా పరిస్థితులపై ఐక్యరాజ్య సమితి భద్రతా మండలిలో భారత శాశ్వత ప్రతినిధి పర్వతనేని హరీష్ మాట్లాడారు. పశ్చిమాసియా ప్రాంతం భారత్కు అత్యంత ప్రాముఖ్యత కలిగినదని పేర్కొన్నారు. ఈ నెల హార్ముజ్ జలసంధి గుండా ప్రయాణిస్తున్న జిఎఫ్ఎస్ గెలాక్సీ, ఎన్టీఏఏ బహియా, ఎన్టీ మొసాంబా నౌకలపై దాడులు జరిగాయన్నారు. ఈ దాడుల్లో పలువురు భారతీయులు గాయపడ్డారని, ఒకరు ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు చెప్పారు. వాణిజ్య నౌకలు, పౌర మౌలిక వసతులపై దాడులు తక్షణమే ఆగాలని సూచించారు. గల్ఫ్ దేశాల్లో నివసిస్తున్న భారతీయుల భద్రత తమకు అత్యంత ప్రాధాన్యాంశమన్న హరీష్, బాబెల్ మాండెబ్ జలసంధి, దక్షిణ ఎర్ర సముద్ర ప్రాంతంలో నౌకాయానాన్ని కాపాడటం ప్రపంచ దేశాల ఉమ్మడి బాధ్యత అని పేర్కొన్నారు.
నల్ల సముద్రంలో రష్యా ఉక్రెయిన్ మధ్య భీకర దాడులు జరుగుతున్న వేళ 13 మంది భారతీయ నావికులు అక్కడ చిక్కుకోవడం తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఉక్రెయిన్లోని చోర్నోమోక్స్ ఓడరేవు వద్ద చిక్కుకున్న ఎంవి అమీర్-1 కార్గో నౌకలో మొత్తం 15 మంది ఉండగా అందులో 13 మంది భారతీయులే ఉన్నట్లు జాతీయ మీడియా తెలిపింది. రష్యా అనేకసార్లు ఈ పోర్టుపై క్షిపణులు, డ్రోన్లతో దాడులు చేసింది. తమకు సమీపంలో పేలుళ్లు, దట్టమైన పొగలు అలుముకున్న దృశ్యాల్ని భారత నావికులు వీడియోలు తీశారు. ఏ క్షణం ఏ క్షిపణి వచ్చి నౌకపై పడుతోందోనని వారంతా ప్రాణాలు అరచేతిలో పట్టుకుని కాలం వెల్లదీస్తున్నారు. ఎంవి అమీర్-1 నావికుల పరిస్థితిపై ఉక్రెయిన్లోని భారత రాయబార కార్యాలయం స్పందించింది. ఎంవి అమీర్-1 నౌకలోని భారతీయుల రక్షణకు అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నామని, నావికులను సురక్షితంగా బయటకు తీసుకువచ్చేందుకు సంబంధిత అధికారులతో సంప్రదింపులు జరుపుతున్నామని ఎంబసీ స్పష్టం చేసింది. కాగా ఎంవి ఓమర్ఫీ అనే నౌకపై నల్ల సముద్రంలో జరిగిన దాడిలో ఒక భారతీయుడు మృతి చెందాడు. ఒడిశా పోర్టులో జరిగిన దాడిలో గల్లంతైన 2 భారతీయులు ఆచూకీ ఇంకా లభ్యం కాలేదు. అయోధ్య రామ మందిర కానుకల దొంగతనం వ్యవహారంపై సమాజ్వాదీ పార్టీ ఎంపీలు పార్లమెంటు మకర ద్వారం వద్ద నిరసనలు చేపట్టారు. ఎస్పీ చీఫ్ అఖిలేష్ యాదవ్ నేతృత్వంలో ఎంపీలు చడావా చోర్, గద్దీ చోర్ అంటూ ప్లకార్డులను ప్రదర్శించారు. ఈ ఆర్థిక అక్రమాలపై ఉన్నత స్థాయి విచారణ జరిపించాలని నినాదాలు చేశారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న కోట్ల మంది శ్రీరాముని భక్తుల నమ్మకంతో కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చెలగాటమాడుతున్నాయని ఎస్పీ, ఎంపీలు ధ్వజమెత్తారు. 1990లో అద్వానీ రథయాత్ర చేపట్టినప్పటి నుంచి నిధుల దుర్వినియోగం జరుగుతోందని, ప్రస్తుతం బయటపడిన లెక్కలు కేవలం 45 నుంచి 50 రోజులవి మాత్రమేనని ఆరోపించారు. बीजेपी के खाते में जो सरकार निकलनी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकलनी है वो सरकार बदलनी है। पैसा कहाँ गया? बीजेपी के खाते में किसान का पैसा कहाँ गया? జార్ఖండ్లో మావోయిస్టు అగ్రనేత మిశ్రీ బెస్రాను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. గిరిడీ జిల్లా హర్లాది గ్రామానికి చెందిన 65 ఏళ్ల మిశ్రీ బెస్రా తలపై ఏకంగా 2 కోట్ల రూపాయలకు పైగా రివార్డు ఉందని పోలీసులు తెలిపారు. మావోయిస్టు సెంట్రల్ కమిటీ సభ్యుడిగా ఉన్న బెస్రాపై జార్ఖండ్, ఒడిశా సహా పలు రాష్ట్రాల్లో 80కి పైగా కేసులు ఉన్నాయి. ఆయన కోసం జార్ఖండ్, ఒడిశా, ఛత్తీస్గఢ్ బలగాలు తీవ్రంగా గాలించాయి. మార్చి 31 నుంచి బెస్రాను పట్టుకునేందుకు ప్రత్యేక ఆపరేషన్ చేపట్టారు. ఈ క్రమంలో ధన్బాద్ జిల్లా బార్వాడ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని మణియాది ప్రాంతంలో బెస్రా చిక్కారు. మరో 2 మావోయిస్టులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. దేశంలో అత్యధిక రివార్డు కలిగిన అగ్రనేతల్లో మిసిర్ బెస్రా ఒకరు. కొల్హాన్, సారండా, జరైకేలా వంటి అడవుల్లో దళాలను నడిపిస్తూ మిలిటరీ, రాజకీయ వ్యూహాల్ని అమలు చేయడంలో సిద్ధహస్తుడు. కాంట్రాక్టర్ల నుంచి భారీగా వసూళ్లు రాబట్టి మావోయిస్టు నెట్వర్క్కు ప్రధాన ఆర్థిక మూలస్తంభంగా నిలిచాడు. బెస్రా అరెస్టుతో మావోయిస్టు నెట్వర్క్, ప్రత్యేకించి ఈస్టర్న్ రీజనల్ బ్యూరో తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నట్లయింది. శ్రీనగర్ లేహ్ జాతీయ రహదారిపై ఒక డంపర్ ట్రక్ అదుపు తప్పి బోల్తా పడింది. ఈ ప్రమాదంలో అదృష్టవశాత్తు ట్రక్ డ్రైవర్కి ఎలాంటి ప్రాణాపాయం లేకుండా సురక్షితంగా బయటపడ్డాడు. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే భద్రతా బలగాలు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని వేగంగా సహాయక చర్యలు చేపట్టాయి. రహదారిపై బోల్తా పడిన ట్రక్ను వెంటనే పక్కకు తొలగించి ట్రాఫిక్ అంతరాయాన్ని నివారించారు. భద్రతా బలగాల సత్వర స్పందనతో ఆ మార్గంలో నిలిచిపోయిన వాహనాల రాకపోకలను కొద్దిసేపటికే తిరిగి పునరుద్ధరించారు. శ్రీనగర్ లేహ్ జాతీయ రహదారి ఎత్తైన, ఇరుకైన పర్వత మార్గాలను కలిగి ఉంటుంది. ఈ మార్గంలో ప్రయాణించడం ఎంతో ప్రమాదకరంతో కూడుకున్నదని, డ్రైవర్ అదుపు కోల్పోవడం వల్లే ఈ ప్రమాదం జరిగి ఉండొచ్చని ప్రాథమికంగా అధికారులు భావిస్తున్నారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. పీఓకేలోని నిరసనకారులపై సైన్యం సాగిస్తున్న నరమేధాన్ని పాకిస్తాన్ రక్షణ మంత్రి ఖవాజా ఆసిఫ్ సమర్థించుకున్నారు. పీఓకేలోని ప్రభుత్వ వ్యతిరేకులు కూడా భారతీయుల మాదిరిగా తమకు శత్రువులేనని, వారిని అణిచివేయడం సరైన పనే అంటూ తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. సరిహద్దుల్లో భారత సైనికులు తమ బలగాలపై ఎలా దాడులు చేస్తారో పీఓకేలోని
నిరసనకారులు అలాగే తమ భద్రతా దళాలపై దాడి చేస్తున్నారని చెప్పుకొచ్చారు. ప్రభుత్వ ఆస్తులను ధ్వంసం చేస్తూ భద్రతా సిబ్బందిని లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్న వారిని పౌరులుగా చూడలేమన్నారు. పీఓకేలోని లావర్కోట్ ప్రాంతంలో కొత్తగా హింస చెలరేగిన వేళ కావాజా వ్యాఖ్యలు ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయి. అక్కడ గత 2 రోజుల్లో పాకిస్తానీ సైన్యం 32 మంది కాశ్మీరీ నిరసనకారుల్ని దారుణంగా హతమార్చింది. జూన్ 5 నుంచి ఇప్పటి వరకు 90 మందికి పైగా ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మీర్పూర్ నగరంలో రోడ్లపైనే పౌరులపై కాల్పులు జరిపి మృతదేహాలను వాహనాల్లో ఎక్కించుకుని తరలించారు. మృతుల్లో ఎక్కువ మంది జాయింట్ అవామీ యాక్షన్ కమిటీకి చెందిన కార్యకర్తలే ఉన్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం తమకు ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చకుంటే మళ్లీ ఉద్యమం చేయక తప్పదని కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు అభిజిత్ దీప్కే తేల్చి చెప్పారు. ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం తన వైఖరిని మార్చుకుని ఇచ్చిన హామీలపై తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. జంజీలను ఉద్దేశించి బీజేపీ ఎంపీ సినీ నటి కంగనా రనౌత్ చేసిన వ్యాఖ్యలను తేలిగ్గా తీసుకున్నారు. ఆమె వ్యాఖ్యలను సీరియస్ గా తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదని అభిజిత్ దీప్కే అన్నారు. अगर गवर्नमेंट नहीं मानती, गवर्नमेंट नहीं सुधरती, क्या रोक को लेकर कौन सीरियसली लेता है? తెలంగాణలోని ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా వ్యాప్తంగా ఓ మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. నిన్న రాత్రి నుంచి ఎడతెరిపి లేని వర్షాలు కురుస్తూ ఉండడంతో చెరువులకు భారీగా వరద నీరు వచ్చి చేరుతోంది. జిల్లాలోని సింగరేణి బొగ్గు గనుల్లో వరద నీరు చేరడంతో బొగ్గు ఉత్పత్తికి అంతరాయం ఏర్పడింది. పలు చోట్ల వరద ఉధృతంగా ప్రవహిస్తూ ఉండడంతో రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. జగిత్యాల జిల్లాలో రాత్రి నుంచి ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షం కురుస్తోంది. సారంగాపూర్, ధర్మపురి, రాయకల్ మండలాల్లో అత్యధికంగా వర్షపాతం నమోదైంది. భారీ వర్షం కారణంగా ఆక్సాయిపల్లె వద్ద వరద ప్రవహిస్తూ ఉండడంతో మంచిర్యాల వైపు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. ఆక్సాయిపల్లి, నాగారం మధ్య రహదారి తెగిపోయింది. భారీ వర్షంతో సారంగాపూర్, రాయకల్ మండలాల్లో వాగులు, వంకలు పొంగి పొర్లుతున్నాయి. లోతట్టు ప్రాంతాల్లోకి వరద వచ్చి చేరడంతో స్థానికులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. సిద్దిపేట జిల్లా హుస్నాబాద్ నియోజకవర్గ వ్యాప్తంగా వర్షం కురుస్తోంది. హుస్నాబాద్, భీమదేవరపల్లి, ఎల్కతుర్తి మండలాల్లో రాత్రి వేళ మోస్తరు వర్షం కురిసింది. నియోజకవర్గం వ్యాప్తంగా మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. చాలా రోజుల తర్వాత వర్షాలు పడడంతో అన్నదాతలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మరో 2-3 రోజులు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించడంతో రైతులు వ్యవసాయ పనుల్లో నిమగ్నమయ్యారు. ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలతో పెద్దపల్లి జిల్లా రామగుండం పారిశ్రామిక ప్రాంతం తడిసి ముద్దైంది. దీంతో కోల్బెల్ట్ ప్రాంతం జలమయమైంది. లోతట్టు ప్రాంతాల్లో వరద నీరు వచ్చి చేరుతోంది. గోదావరి ఖని సమీపంలోని రైల్వే బ్రిడ్జి వద్ద నాలా ఉప్పొంగడంతో వాహనదారులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. 5 ఇంక్లైన్ చౌరస్తా వద్ద వరద ప్రవహిస్తూ ఉండడంతో రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. జిల్లా కలెక్టర్ కోయా శ్రీహర్ష 4 రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని జిల్లా ప్రజల్ని హెచ్చరించారు. జగిత్యాల జిల్లా ధర్మపురి, వెలగటూరు, గొల్లపల్లి, సారంగాపూర్, బుగ్గారం మండలాల్లో రాత్రి నుంచి ఎడతెరిపిలేని వర్షం కురుస్తుంది. నేరెళ్ల వద్ద ఉన్న 63వ జాతీయ రహదారిపై నుంచి వరద ఉధృతంగా ప్రవహిస్తూ ఉండడంతో జగిత్యాల, ధర్మపురి మధ్య రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. పోలీసులు అక్కడికి చేరుకుని వాహనాలను దారి మళ్లించారు. నేరెళ్ల, గోవిందుపల్లెలో ఇళ్లలోకి వరద నీరు చేరడంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ధర్మపురి వద్ద
బుదేసి పల్లె చెరువులోకి భారీగా వరద కొనసాగుతోంది. జగిత్యాల జిల్లా మెట్పల్లిలో అర్ధరాత్రి నుంచి వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. దీంతో పెద్ద చెరువు వద్ద ప్రియదర్శిని కాలనీ ప్రభుత్వ ప్రాథమిక పాఠశాలలోకి వరద నీరు వచ్చి చేరుతోంది. మహిళా ట్రైనీ ఐపీఎస్ లైంగిక వేధింపుల కేసులో నిందితుడు ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డిని హైదరాబాద్ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. అత్తాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్ కు ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డిని తరలించారు. కాసేపట్లో ఉప్పరపల్లి కోర్టుకు తరలించనున్నారు. ఈ నెల 18న తనపై లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడినట్లు కర్ణాటకకు చెందిన మహిళా ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదుతో అత్తాపూర్ పోలీసులు ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డిపై కేసు నమోదు చేశారు. జాతీయ పోలీస్ అకాడమీలో బాధితురాలి నుంచి డీసీపీ లావణ్య నాయక్ జాదవ్, ఇన్స్పెక్టర్ జ్యోత్స్న వాంగ్మూలం సేకరించారు. ఆమెకు వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించగా మెడ, గొంతు నులిమినట్లు, ఆనవాళ్లు, చెంప భాగంలో కమ్మిలిన గాయాలు, ఎడమకాలిపై దెబ్బలు ఉన్నట్లు నివేదికలో పేర్కొన్నారు. నిందితుడికి పోలీసులు నోటీసులు ఇచ్చేందుకు హైదరాబాద్లోని 2 చిరునామాల్లో ప్రయత్నించగా ఆచూకీ దొరకలేదు. దీంతో 4 బృందాలతో గాలించగా సాంకేతిక ఆధారాలతో మిర్యాలగూడలో ఉన్నట్లు గుర్తించారు. ఉదయ్ వాహనాన్ని అనుసరించిన పోలీసులు హైదరాబాద్ శివారులో అదుపులోకి తీసుకున్నారు. తాను ఎక్కడికి పారిపోలేదని, నాయనమ్మ అనారోగ్యం పాలైతే ఆమెను చూసేందుకు ఒంగోలు వచ్చానని వెల్లడించారు. త్వరలో తన నిర్దోషితత్వాన్ని నిరూపించుకుంటానని, వ్యవస్థలపై పూర్తి నమ్మకం ఉందని వ్యాఖ్యానించారు. బెంగళూరు రోడ్లపై గుంతల విషయం మరోసారి చర్చనీయాంశమైంది. గుంతలను పూడ్చే విషయంలో అధికారుల నిర్లక్ష్యానికి విసిగిపోయిన ఓ మహిళ స్వయంగా రంగంలోకి దిగడం సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ అవుతోంది. 2 సంచుల్లో కంకర, సిమెంట్ మిశ్రమాన్ని తెచ్చిన ఆ మహిళ రద్దీగా ఉన్న రోడ్డుపై గుంతల్లో పోసి దాన్ని సమానం చేయడానికి ప్రయత్నించింది. ప్రభుత్వాలు చేయాల్సిన పనిని ఓ సాధారణ మహిళ చేయాల్సి రావడంపై చాలా మంది ప్రశంసలు కురిపిస్తుంటే, మరోవైపు ఈ తాత్కాలిక మరమ్మతుల వల్ల మరింత ప్రమాదం పొంచి ఉందని వాహనదారులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోను కర్ణాటక బీజేపీ పోస్టు చేసింది. ప్రభుత్వం స్పందించి శాశ్వత పరిష్కారం చూపాలని, అధికారులను బాధ్యులను చేస్తూ కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని బెంగళూరు ప్రజలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. జపాన్లో సంభవించిన భయంకర భూకంపం భారీ ప్రాణ నష్టాన్ని మిగిల్చింది. ఈ ఘోర విపత్తులో ఇప్పటి వరకు 13 మంది మృతి చెందగా మృతుల సంఖ్య ఇంకా పెరిగే అవకాశం ఉందని ప్రధాని సనే తకైచి తెలిపారు. అనేక మంది తీవ్ర గాయాలతో ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ ఉండగా పదుల సంఖ్యలో ప్రజలు అదృశ్యమయ్యారు. మృతుల సంఖ్య పెరుగుతూ ఉండడంతో బాధితులను కాపాడేందుకు సహాయక బృందాలు రాత్రింబవళ్లు శ్రమిస్తున్నాయి. మంగళవారం దక్షిణ జపాన్లోని క్యుషు ప్రాంతంలో రిక్టర్ స్కేలుపై 7.1 తీవ్రతతో భూకంపం సంభవించింది. రాజధాని టోక్యో సమీపంలోని ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. ముందు జాగ్రత్త చర్యగా కుమమోటో, నాగసాకి ప్రాంతాల్లోని దాదాపు 2,60,000 మందికి పైగా ప్రజలను అధికారులు ఖాళీ చేయించారు. విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రి దుర్గమ్మ శాకాంబరి ఉత్సవాలు నేటితో ముగియనున్నాయి. ఉత్సవాల ముగింపు సందర్భంగా అమ్మవారిని వివిధ రకాల పండ్లు, డ్రై ఫ్రూట్స్ తో అత్యంత శోభాయమానంగా అలంకరించారు. అమ్మవారి దివ్యమంగళ స్వరూపం భక్తులకు ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిని కలిగిస్తోంది. ఉదయం నుంచే కొండపైన పాత యాగశాలలో శాస్త్రోక్త పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు. మంగళకరమైన మహాపూర్ణాహుతి, కలశోద్వాసన, మార్జనము ప్రసాద వితరణ కార్యక్రమాలతో ఉత్సవాలు వైభవంగా సమాప్తి కానున్నాయి. చివరి రోజు కావడంతో ఆలయ ప్రాంగణాలు భక్తులతో కిటకిటలాడాయి. ఈ అమ్మవారికి మేమందరం కూడా తెలుగు రాష్ట్రాలు 2 రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి శ్రీశక్తి సేవా ట్రస్ట్ తరపు నుంచి సుమారు 80 మంది మహిళా బృందం అంతా కూడా ఇక్కడికి చేరుకుని అమ్మవారి శాకాంబరి ఉత్సవాల్లో చివరి రోజు గురు పౌర్ణమి విశిష్టత ఉన్నటువంటి ఈ రోజున అమ్మవారికి ఆషాఢసారి సమర్పించుకున్నాము. ఇలాంటి విశేషాల్లో, ఉత్సవాల్లో పాల్గొని ముందు తరాలకు మన సనాతన సాంప్రదాయం యొక్క విశిష్టతను, మన పరంపరను, అంటే ఈ ఆచారాలు, ఈ సాంప్రదాయాలు ఎందుకు పాటించాలి అన్నది ముందు తరాలకి తెలియజేసే ఇలాంటి విశేష వేడుకల్లో ప్రతి ఒక్కరూ కూడా భాగస్వాములు కావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మేము అమ్మవారికి సారే సమర్పించుకోవడానికి కోసం వచ్చాము. మేము సారే పెట్టడానికి వచ్చినప్పుడు అరేంజ్మెంట్స్ కానీ మాకు చాలా చక్కగా మాకు సపోర్ట్ చేశారు. చాలా బాగుంది. అమ్మవారి శాకాంబరి అని ప్రతి ఒక్కటి కూడా చాలా బాగా జరిగింది. సో మేము ఈ కన్నుల పండుగ శాకాంబరి ఉత్సవాల్లో
అమ్మవారికి శారీ సమర్పించుకోవడం, శ్రీ శక్తి ట్రస్ట్ నుంచి రావడము చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నామండి. అమ్మవారిని ఇలా దర్శించుకోవడం మా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాము. ముఖ్యంగా ఈ సేవా ట్రస్ట్ ద్వారా మేము రావడం చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది. అమ్మవారి అలంకరణ చూస్తే చాలా సంతోషంగా అనిపించింది. డ్రై ఫ్రూట్స్ అవన్నీ చూడడానికి అమ్మవారు చాలా అందంగా ఉన్నారు. మాకు ఈ శారీ తీసుకురావడం ఇలా చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాం. చాలా బాగుంది. నేనైతే ఇది ఫస్ట్ టైం రావడం, నా చిన్నప్పటికెళ్ళి నేను ఇదే ఫస్ట్ టైం రావడం. ఈ దీంతో నేను ఫస్ట్ టైం వచ్చి చూశాను. బాగుంది అమ్మవారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వైభవంగా గురు పౌర్ణమి వేడుకలు కొనసాగుతున్నాయి. సాయిబాబా ఆలయాలు భక్తులతో కిటకిటలాడుతున్నాయి. గురునామస్మరణతో ఆలయ పరిసర ప్రాంతాలు మార్మోగుతున్నాయి. తెల్లవారుజాము నుంచే వివిధ రకాల పండ్ల రసాలు, సుగంధ ద్రవ్యాలతో సాయినాథుడికి అభిషేకాలు, ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తున్నారు. పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు సాయిబాబాను దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకుంటున్నారు. శోభాయమానంగా పూలతో తీర్చిదిద్దిన ఆలయాలు భక్తులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి. నమః శంభవే